Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Hamdullah again with the next video on introduction of pharmacy in relation to its various branches. In this lecture, we will recap the previous lecture first, and then we will start our next two topics that we are going to discuss about. So in the previous lecture, we studied about introduction to pharmacy. We defined pharmacy that it is an art and science of preparing medicine from natural and synthetic sources, suitable and convenient material which are used in treatment and prevention of diseases. So we defined pharmacy, and we differentiate between pharmacy and pharmacist and pharmacy technician. We discuss about professional courses. We talked about this pharmaceutics, pharmacology, pharmacognosy, pharmaceutical chemistry, biochemistry, and microbiology. Then we started with the pharmaceutics. We defined pharmaceutics, that what is pharmaceutics. Then we started discussing branches of pharmacy. We discussed about hospital pharmacy. We discussed about clinical pharmacy in detail. We discussed about community pharmacy in detail. Then today we are going to discuss about industrial and forensic pharmacy. And these all are branches of compounding pharmacy, veterinary pharmacy, online pharmacy, and nuclear pharmacy. We discussed in detail about hospital pharmacy and role of hospital pharmacist. Then responsibility and role of hospital pharmacist we discussed. Then we discussed about clinical pharmacy and role of clinical pharmacist. Then we started discussing community pharmacy. We defined it, and then we discussed about the role and responsibilities of community pharmacists. Then we said that it is divided into two divisions: retail pharmacy and wholesale pharmacy. Then we discussed about retail pharmacy and role of retail pharmacists. Then we discussed about wholesale pharmacy and role of wholesale pharmacists. Today we are going to start discussing about our next topic on industrial pharmacy. So industrial pharmacy is a discipline which deals with formulation, manufacturing, development, analysis, marketing, and distribution of drug products. So this is a branch of pharmacy, and this industrial pharmacy, it is a setup where medicine are formulated, they are manufactured and developed, then analyzed, then marketed and distributed. So this is industrial pharmacy. Industrial pharmacy की चिकम दे मुंबा دا تعلق ساتي دا فارمیسي هغه برانچ دی چې په دې کې به مونږ چې کوم دی دا دوايي فارمولیشن دا هغه مینوفیکچرینګ دا هغه جوړیدل فارمولیشن مونږ ویلو کنه چې فارمولیشن څه ته وایي او چې مختلف قسمه انګریډینټس یا انګریډینټس راوځي کې تو هغه له دوايي یو شکل ورکړي ټول پروسس ته موږ وایي فارمولیشن مینوفیکچرینګ دوايي جوړول چې کوم عمل لري ته موږ وایي مینوفیکچرینګ وایو ډیولپمنٹ څه ته وایي ډیولپمنٹ چې کوم دی نو کله چې دوايي ایجاد شي نو چې لکه مونږ وایو چې دا دوايي دا د دې دا کار دی نو اول دوايي لکه مونږ ډایرکټ دا سنې کنه چې لکه دا مونږ ډایرکټ یوز کو دوايي دی باندې مختلف قسمه ټرایلز کیږي مختلف قسمه ټرایلز به وشي ټیسټونه وشي ټرایګانې به وشي او د هغه ټرایلز نه پس چې کوم دینو هغه بیا راشي مارکیټ ته هغه بیا موږ استعمالو نو چې دا دوايي کم مارکیټ ته راځي نو په دې کې لس نه 12 پورې کلونه ولګي دا ډایرکټ نه راځي په دې باندې اول انیمل باندې ټرای شي دا غې نه پس بیا چې کوم دینو په هیومن کې چې کوم دی ټرای وشي ټرایلز وشي او بیا چې کوم دی دا غې خاص لانګ ټایم د پاره غې چې کوم دینو ما پوسټ مارکیټینګ سرویلنس کیږي هغه ته پیس 4 کلینیکل ټرایلز مونږ وایو کنه نو هغه کیږي دا ټول عمل چې کوم وي دا دوايي چې کوم دی نو یوزیبل فارم ته راوستلی چې دوايي کم یوزیبل فارم ته بدی کې راځي دي ټول پروسس د مونږ ډیولپمنٹ وایو نو دا ټول کارونه په انډستری کې کیږي
نو انډستریال فارمیسي موږ وایو چې دا یو ډیسپلین دی چې د چا تعلق شي د دوايي د فارمولیشن سره د هغې د مینوفیکچرینګ سره د هغې د ډیولپمنټ سره او د هغې د انالیسس سره. انالیسس څه ته وایي؟ دوايي چې کله جوړه شوه نو موږ دا ګورو چې دا چې کوم معیار دی د هغې مطابق ده که نه. د دې معیار موږ چک کوو. ټیک شو؟ نو د دې معیار چک کوې نو د دوايي لپاره خپل ټیسټونه دي. اول کنټنټ یونیفارمیټي ټیسټ دی. په دې کې موږ چې کوم دی ګورو چې دا دوايي کې چې کوم دی مونږ جوړ کړه نو دا چک کوو چې دې کې چې کوم اکټیو دی چې کوم د کار والا سیز دی کنه هغه پکې په صحیح مقدار کې دی کنه په پوره مقدار کې دی کنه کم دی سیوا دی. نو دې دا مونږ انالیسس کوو. یعنی مونږ دې ګورو چې دا ټیک دی دې ټیسټ کوو دا ټیک دی کنه دی. نو دا کار هم په انډستری کې کیږي. دا انډستریال فارمیسي کار دی. دین علاوه مارکیټینګ دوايي چې جوړ شي نو د دې نه پس بیا د خرڅول وي کمپنی بیا دا خرڅوي. نو دا مارکیټینګ کار هم د انډستری کار وي. انډستریال فارمیسي کې چې کوم دی دا مونږ ډسکس کوو. دین علاوه ډسټریبیوشن اف ډرګ پروډکټس د دې نه پس چې کوم دی کله دا بیا ډسټریبیوټ کیږي چې کوم دا پروډکټس دي دا ډرګز چې کوم جوړ شي نه دې نه پس دا بیا ډسټریبیوشن دي. نو دا ټول پروسس چې کوم دی دا کار وي د انډستریال فارمیسي. ٹھیک شو؟ مونږ داسې ویلی شو چې انډستریال فارمیسي چې کوم دی په دې کې مونږ ډرګز یعنی دوايي د هغې د سورس نه تر د هغې د پروډکټ پورې چې کوم دا سټډي ده دا دې ته موږ څه وایو دا مونږ چې کوم دی په څه کې سټډي کوو دا مونږ په انډستریال فارمیسي کې سټډي کوو چې د دوايي د سورس نه یعنی دا سورس پلانټ دی انیمل دی منرل دی او د هغې نه یو پروډکټ شکل ورکول یعنی د ګولې شکل ورکول. ګولې یو پروډکټ دی یعنی د سیرپ شکل ورکول دا سیرپ یو پروډکټ دی. نو د سورس نه چې د کم ځای نه دا دوايي اوبټین شوي وي او د هغې د پروډکټ پورې دا ټول کار چې کوم دی دا انډستری کوي. ټیک شو؟ او چې کوم دی نو د دې کار هم دا دی چې د کوالټي میډیسن پرووایډ کی چاته پروفیشنلز خلکو ته هم او عام چې کوم دی خلک دي عام ولس دي هغې ته هم دا انډستریال فارمیسي چې کوم دی نو په ښه کوالټي باندې ښه کوالټي کې ډرګ پرووایډ کی میډیسن پرووایډ کی او په لږ قیمت باندې دا دوی رولز دي. د ریسپانسیبلیټیز اف انډستریال فارماسیست اوس چې په انډستری کې کم فارماسیست کار کوي هغې ته موږ څه وایو انډستریال فارماسیست. ټیک شو؟ چې کم فارماسیست په انډستریز کې کار کوي هغه ته موږ انډستریال فارماسیست وایو. ښه د هغه به څه کاري؟ نمبر فرست هغه دا کار دی چې مینوفیکچرینګ اف ډرګز لکه میډیسن چې کوم حالت کې مونږ استعمالو ټیبلیټ شو کیپسول شو سیرپ شو سسپنشن شو مختلف حالتونه دي کنه ډوزیج فارم دي. نو دا مختلف ډوزیج فارم کې چې کوم میډیسن مونږ استعمالو نو دې دا شکل چا ورکړی وي دا شکل ولا دا انډر د سپرویژن اف انډستریال فارماسیست چې کوم دی دا د ګولې دا شکل ملاویږي یعنی دا ډوزیج فارم دیتا دینه جوړیږي. نو دا د انډستریال فارماسیست کار دی چې مینوفیکچرینګ اف ډرګز د دې مینوفیکچرینګ کول ا دې نه پس مینوفیکچر شي نو بیا د هغې کوالټي کتل چې دا کوالټي چې کوم ده د دې چې کوم دی دا کتل چې دا د معیار مطابق ته که نه مارکیټ ته چې وباسي دا به ته اول په خپل انډستری کې ګورې ټیسټ پکې دي مختلف مشینان وي په هغې مشینانو باندې به دا ګورې چې دا د معیار مطابق ته که نه. نو دې انالیسس مونږ چې دا ګورو په انالیسس کې چې دا د معیار مطابق ته که نه دا ټیسټونه ولو کو مختلف قسمه ټیسټونه د هغې لپاره استعمالیږي هغې د وایله موږ ټیسټونه وکړو او بیا موږ ته پته ولګي لکه په هغې کې موږ کنټنټ یونیفارمیټي ټیسټ وکړو فرایبلیټي ټیسټ وکړو ویټ ویریشن ټیسټ وکړو ډیزولوشن ټیسټ وکړو د هغې ډسنټیګریشن ټیسټ وکړو. دا ټیسټونه موږ سره الریډي په فارماکوپیاس کې مینشنز وي چې کوم افیشل بکس دي په هغې کې برټش فارماکوپیا ده یونایټډ سټیټ فارماکوپیا ده برټش فارماسوټیکل کوډکس دی انټرنیشنل فارماکوپیا ده او نیشنل فارمولري ده مختلف قسمه فارماکوپیاز دي په هغې کې دا خبره موږ ته مینشن وي چې د دې دوایي ټیسټ په څنګه کې په کومه طریقه باندې به کوي او کم ټیسټونه به کوي نو دا موږ ته الریډي هغې کې مینشن وي. نو د هغې سره بیا موږ کمپیریزن کوو چې اوس دا د معیار مطابق ته که نه دا موږ بیا ګورو. ښه اشورینګ د کوالټي اف مینوفیکچر ډرګز ښه د دې ټیسټونه وشوه د دې مزید کوالټي بیا کتل دا هم د انډستری فارماسیست کار وي چې مزید نور
کوالټي کنټرول نه چې کله دا بیا پاس شي بیا کوالټي اشورنس ډپارټمنټ دا بیا ګوري چې او دا کوالټي معیار دی بهتر دی کنه دی دا غیر پس دا بیا مارکیټ ته چې کوم دی د وایزي کوالټي اشورنس ډپارټمنټ دا د وای کلیر کی دا پاس کی دا پروډکټ بیا مارکیټ ته ځینو دا کوالټي اشورنس کار کوي دا هم د انډستریل فارماسیست کار دی او کم کوالټي اشورنس ډپارټمنټ فارماسیست چې کوم دا کار دی انالیسس چې کوم دی کوالټي کنټرول ډپارټمنټ کې چې کوم فارماسیست وي دا دغه کار دی مینوفیکچرینګ چې کوم دی پروډکشن ډپارټمنټ کې چې کوم دی فارماسیست وي دا دغه کار وي نو په پروډکشن کې بیا مختلف موږ سره دي په دې کې موږ سره کیپسول ځانه سیکشن وي دې کې موږ سره سیرپ ځانه سیکشن وي ټابلیټ ځانه سیکشن وي نو په هر ایچ اینڈ ایوری سیکشن کې به ځانه فارماسیست وي نو کو پرس کړه د ټابلیټ فارمولیشن کې نو هغه به کوم دی ټابلیټ والا سیکشن والا فارماسیست موجود وي کدا چې بیا د سیرپ کېږي نو هغه به سیرپ والا وي دا ټول چې کوم دی د فارماسیست په نگرانۍ کې به دا کارونه کیږي دین علاوه ډیولپمنٹ اف نیو پروډکټس ډیولپمنٹ اف نیو پروډکټس چې کوم دي کنه د لکه اوس نوې پروډکټس راوستل لکه اوس موږ وایو چې د یو دوايي ده او دا غي ټابلیټ فارم موجود دي موږ غواړو چې دا غینه دغه فارم جوړ کو سیرپ فارم جوړ کو کنه یا سسپنشن فارم جوړ کو لکه ټابلیټ استعمالول لکه سب پیشنټ داسي چې هغه نشي استعمالوله نو مونږه هغه نه ټابلیټ په ځای باندې مونږه هغه سسپنشن جوړ کو سیرپ جوړ کو کنه نو دې فارم ته مونږ راوړو نو دا نیو پروډکټس جوړول دا هم دا انډستریل فارماسیست ریسپانسیبিলিټي تین علاوه already چې کوم مارکیټډ پروډکټس موږ جوړ کړی وي بعض اوقات داسې پروډکټس وي چې دا غي کوالټي بهتره نه وي مثال په تور زه برته یو پرابلم وایم چې موږ یو دوايي استعمالو دا غي ټیسټ هغه شانتي بهتره نه وي ټیک شو نو دا غي ټیسټ لکه امپروو کول پای کې داسې فلیورز اچول داسې چې کوم دینو ایډیټیوز هغه کې شاملول په دوايي کې چې دا غي سره دا غي چې کوم د ټیسټ او فلیور هغه مزیدار شي او هغه به چې کوم دی پروډکټ خشي یو لکه په دې لحاظ سره خشي چې د ټیسټ او هغه امپروو شي او بل لکه د هغه د مریض ته د چې کوم دی د علاج په لحاظ سره بهتر شي دا هم چې کوم دی کوالټي امپروو کول دي لکه وس تاسو دوايي چې کوم دی استعمالوي چې کوم دی نو هغه چې کوم دی په ټابلیټ فارم کې تاسو سره موجود ده کنه نو پاغي کې دا پرابلم دی چې دا ډیزولوشن بهتر نه کیږي او تاسو ټیکنیکس استعمالول داسې مختلف قسمه ټیکنیکس مو سره اویلیبل دي چې هغه موږ استعمال کو او د دوايي ډیزولوشن امپروو شو امپروو کو چې دا ډیزولوشن د دوايي موږ امپروو کو نو الټیمیټلی ډیزولوشن په بایولیبিলিټي باندې اثر وي او چې بایولیبিলিټي د یو ډرګ چې کم دی نو خشي امپروو شي نو هغه سره چې کم دی د اثر هم بیا امپروو کیږي نو improving the quality of existing products دا هم د انډستریل فارماسیست کار دی خادین علاوه چې کم دی نو چې کم دی هیلث چې کم دی یو مینټین حالت کې ساتل تھرو فارماسیوټیکل پروډکټس او تھرو کوالټي فارماسیوټیکل پروډکټس دا هم چې کم دی د انډستریل فارماسیست کار دی بیا راځي موږ سره فارنزیک فارمیسی دا چې کم دی چې د فارمیسی چې څومره شوبه ده کنه نو دا په یو خاص قانون باندې چلیږي په یو خاص اکټ باندې چلیږي په فارنزیک فارمیسی کې موږ هغه ټول قانونونو باره کې ذکر کوو چې هغه د فارمیسی پریکټس د چلولو لپاره جوړ شوی او چې پاغه باندې فارمیسی موږ چلاو پاغه قانونونو باندې صحیح شو د دې ډیفینیشن داسې دی چې دا د فارمیسی هغه برانچ دی چې د چا کار د سره دی چې د هغه رولز او ریګولیشن سره د چا کار دی چې کم رولز او ریګولیشن چې کم دی د دوايي د فارمولیشن د دوايي د مینوفیکچرینګ د دوايي د سیل او د دوايي د ډیسټریبیوشن باره کې دي فارمیسی دا د فارمیسی هغه برانچ دی فارنزیک فارمیسی چې کم ریسپانسیبل دی د هغه رولز او ریګولیشن د فریم کولو لپاره چې کم رولز او ریګولیشن مونږه د دوايي د فارمولیشن لپاره استعمالو د هغه د مینوفیکچرینګ لپاره استعمالو د هغه د سیل او د هغه د ډیسټریبیوشن لپاره مونږ استعمالو دغه برانچ ته موږ وایو فارنزیک فارمیسی نو the branch of pharmacy which is responsible
to frame rules and regulation about formulation, manufacturing, sale, and distribution of drug is called as forensic pharmacy. دغه خبره ده چې ماوي چې هغه د فارمیسي برانچ چې په کم کې مونږ هغه ټول رولز او ریګولیشن سټډي کوو چې کم رولز او ریګولیشن د دوايي د فارمولیشن باره کې دي، د هغې د مینوفیکچرینګ باره کې دي، د هغې د سیل یعنی د هغې د خرڅولو باره کې دي، او د هغې د ډسټریبیوشن باره کې دي. نو دغه چې کوم برانچ کې سټډي کوو دغه برانچ ته موږ څه وایو؟ فارنزیک فارمیسي. فارنزیک فارمیسي چې کوم دی هغه ټول قوانینو سره تعلق ساتي چې کوم د فارمیسي ریلیټډ د فارمیسي پروفیشن ریلیټډ قوانین. ٹھیک شو؟ ها دین علاوه فارمیسي چې کوم دی forensic pharmacy deal with the legal aspect of pharmacy practice. legal aspect هم دغه خبره ده چې څومره قوانین دي لیګل تور باندې چې د فارمیسي پریکټس کم قوانین دي، نو فارنزیک فارمیسي کې مونږه هغه به ډسکس کوو. دا ټول رولز اینڈ ریګولیشن چې کم د دوايي باره کې وی کنه نو دا په یو کتاب کې موږ سره موجود وي او هغه کتاب ته موږ وایو مینوال آف ډرګ لاز. دا کتاب ته موږ مینوال آف ډرګ لاز وایو. پوه شئ؟ او د فارمیسي پروفیشن چې کوم دی دا په دوه قوانینو باندې زیات تر چې کوم دی انحصار دی، او دا دوه قوانین چې کوم دی دا فارمیسي چې کومه شعبه ده دا کنټرول کوي. هغه دوه قوانین کم دي، هغه فارمیسي ایکټ 1967 دی او ډرګ ایکټ 1976. دا دوه داسې قوانین دي چې د فارمیسي څومره ټول شعبه ده نو دا ټول چې کم قوانین دي د دوايي د خرڅ باره کې، د دوايي د استعمال باره کې، د دوايي د جوړولو باره کې، دا ټول قوانین چې کم دي دا په دې دوه چې کم دي قانونونو کې ایکټس کې موجود دي. یو ته فارمیسي ایکټ 1967 وای او بل ته ډرګ ایکټ 1976 وای. فارنزیک فارمیسي چې کوم دی په دې اسپیکټس باندې چې کوم دی د فارمیسي زور ورکوي. ها ډیوټیز اینڈ ریسپانسیبিলিټي اف آل گورنمنٹ اتھارټیز. ها فارمیسي کې چې کوم دی نو مونږ ذکر کوو چې د گورنمنٹ چې څومره اتھارټیز دي کنه نو لکه کوس هغه ډرګ انسپیکټرز دي یا ډیویژنل ډرګ انسپیکټر دي یا پروینشل انسپیکټرز دي یا فیډرل انسپیکټرز دي چې د دوی دا رول دی کنه چې دوی څومره دغه دي د فارمیسي پریکټس چتم کیږي چې هغه سو کی هغه دوی دغه کی هغه دوی وګوري چې دا د ملک د قانون مطابق دي کنه. دا ټول چې کوم دی دا د ریسپانسیبিলিټیز دي د گورنمنٹ چې کوم اتھارټیز دي داغه ریسپانسیبিলিټیز دي داغه کې ډرګ انسپیکټرز دي، پروینشل انسپیکټرز دي او فیډرل انسپیکټرز دي پای کې راځي. ټیک شو؟ منسټری اف هیلث کې دی هغه یو باډي دی چې ته یو دوايي څنګه رجسټرډ کې او هغه ټول پروسس چې کوم دی منسټری اف هیلث سره وي. خا دا یو دوايي دا مینوفیکچرینګ لپاره ته لایسنس اوبټین کې دا به څنګه اوبټین کې، هغه د خرڅول لپاره پته لایسنس اوبټین کې دا به څنګه اوبټین کې، دا ټول چې کوم دی کار وی دا د فارنزیک فارمیسي کې دا مونږ وایو او دا رولز اینڈ ریګولیشن ټول چې کوم دی دا فارمیسي ایکټ او ډرګ ایکټ 1976 کې مونږ وایو. ها دې کې موږ سره ډیویژنل ډرګ انسپیکټر وی، بیا ډرګ پروینشل ډیسټریکټ لیول باندې ډرګ انسپیکټر وی. هغه دا ټول قوانین ګوري چې دا د ملک چې کوم قانون دی ډرګ ایکټ 1976 دی. ا دې نه علاوه دغه دی دا ډرګ 1976 او فارمیسي ایکټ 1967 چې دی باندې ټول پروویژن چې کم دی د دې دفعات په دې باندې عمل کیږي کنه. دا ټول کارونه ریګولیټ کول دا کتل چا کاروي دا چې کوم انسپیکټر دی ډیسټریکټ لیول شو یا پروینشل انسپیکټر شو دا چې کوم دی دوی کار وی چې دا وګوري چې دی قانونونو باندې عمل کیږي کنه. دین علاوه به کوالټي کنټرول کوټ وی په هر صوبه کې چې کوم دی یو کوالټي کنټرول کوټ وی. دا کوالټي کنټرول کوټ دا کار وی چې د فارمیسي ریلیټډ څومره کیسز وی دا غي پرابلمز وی هغه ټول چې کوم دی کیسونه
او قوانین چې کوم دی هغه په دې کوالټي کنټرول کوډ کې چې کوم دی هغه ټول کیسونه او هغه مقدمات چې کوم دی الته کې کیږي د فارمیسي ریلیټډ چې څومره کیسز وي. ها ویریز ډپارټمنټ ان فارماسیوټیکل انډستریز. فارماسیوټیکل انډستری کې چې کوم دی مختلف ډپارټمنټس وي، شعبې وي پکې. پاغي کې موږ سره اډمنسټریشن یو ډپارټمنټ وي، پاغي کې موږ سره ویر هاوس یو ډپارټمنټ وي، آی کې ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ یو ډپارټمنټ وي، پروډکشن ډپارټمنټ وي، کوالټي کنټرول ډپارټمنټ وي. ها په دې ټولو ډپارټمنټس کې د ټولو نه اهم چې کوم دوه ډپارټمنټس دي نو هغه موږ سره کوالټي کنټرول ډپارټمنټ دی او پروډکشن ډپارټمنټ چې کوم دی دا زموږ سره د ټولو نه اهم دوه ډپارټمنټس په فارماسیوټیکل انډستری کې وي. اډمنسټریشن چې کوم ډپارټمنټ دی دا په فارماسیوټیکل انډستری کې یو شعبه وي چې دې کار دا وي چې څومره هم د انډستری کارونه دي دا ټول مینیج کول، دا ټول مینجمنت کول دا د اډمنسټریشن کار وي. لکه کو پرس کاغه اډمنسټریټیو ورک وي یا څومره ریکارډ دی هغه جوړولي دا ټول کار د اډمنسټریشن وي، دا د فارماسیوټیکل انډستری کې یو ډپارټمنټ وي او د دې دا کار وي چې څومره کارونه په انډستری کې کیږي هغه مینیج کول دا د اډمنسټریشن ډپارټمنټ کار وي. ٹھیک شو. ویر هاوس. ویر هاوس هم په فارماسیوټیکل انډستری کې یو سیکشن وي. ٹھیک شو. او یو امپورټنٹ سیکشن دی دا د فارماسیوټیکل انډستری. په دې ځکه چې کوم دی را میټیریل او فینش پروډکټس چې څومره وي. را میټیریل نه مراد هغه دی چې اوس موږ دوايي جوړو کنه د کم میټیریل نه جوړو نو هغه میټیریل ته موږ را میټیریلز وایو. نو را میټیریلز کې بیا دوه قسمه را میټیریل وي، یو چې کوم دی اکټیو وي یو نان اکټیو وي. هغه نان اکټیو کې چې کوم دوايي ده لکه مثال په تور پیراسټامول مونږ وایو کنه نو پیراسټامول په دې کې سره دا زموږ د کار ولا دوايي ده. د پیراسټامول نه علاوه چې ځکه نور څومره سيزونه استعمالي هغه ته مونږ وایو ایکسپینټس. ٹھیک شو. نو ویر هاوس ډپارټمنټ کې مونږ سره را میټیریل چې کوم دی سٹور کیږي او فینش پروډکټس هم سٹور کیږي. داغه چې کوم سټوریج کنډیشن دی او ریکوایرمنت دی داغه مطابق مونږ سره فینش پروډکټس دا وایي. لکه اوس یو پیراسټامول دغه نه مونږ ټابلیټ شکل ورکو، هغه څومره ټابلیټس جوړ شو، هغه پیکس او هغه ارسه جوړ شو، دا بیا سٹور کول دا ټول په کوم ځای کې مونږ کو په ویر هاوس ډپارټمنټ کې. یعنی را میټیریل او فینش پروډکټس دا مونږ چرته سٹور کو، دا غي د کنډیشن، دا غي د ټمپریچر، دا غي هیومیډیټي ټول هر څه خیال ساتو او هغه مونږ سٹور کو. دا مونږ کوم ځای کې ویر هاوس ډپارټمنټ کې سٹور کو د انډستری. ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ ډپارټمنټ د انډستری کې دا هم یو ډپارټمنټ وی ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ. د دې کار دا وی چې نوې چې کوم دی نیو میډیسنز جوړول او موجوده چې کوم دوايانې الریډي موجود دي موږ سره داغي کوالټي بهتر کول دا چې کوم دی د ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ ډپارټمنټ د انډستری کار. ٹھیک شو. کوالټي کنټرول ډپارټمنټ. کوالټي کنټرول ډپارټمنټ کې مخکې ما تاسو ډیسکس کړل چې دا د فارماسیوټیکل یو ډیر اهم ډپارټمنټ وي او په دې کې چې کوم دی کو فینش پروډکټس دي او کرا میټیریل دي داغي ټیسټونه په دې کې کیږي. کوالټي کنټرول ټیسټونه کیږي. کوالټي کنټرول ټیسټ کې موږ دا ګورو چې دا کم میټیریل راغلی دی راف کې نو دا ټیک ته کټیک نه دی. د دې موږ ایسه کو انالیسس کو او هغه موږ ګورو چې دا د معیار مطابق دی کنه. هغه معیار موږ سره په کوم ځای کې موجود وي، هغه معیار زموږ سره په یو اس پی کې موجود وي، یونایټډ سټیټ فارماکوپیا، په برټش فارماکوپیا بی پی ورته موږ وایو هغه کې موجود وي. هغه معیار موږ سره دین علاوه یورپین فارماکوپیا یوز کیږي، انټرنیشنل فارماکوپیا دا، نیشنل فارمولری دی، برټش فارماسیوټیکل کوډکس دی. دا معیار موږ سره د دوايي موجود وي په دغه بوکس کې او موږ دا ګورو چې د دوايي ټیک ته د معیار مطابق ته کنه. In quality control department, the quality and efficiency of products manufactured within industry is checked and measured. The raw material پکې مونږ معیار وګورو، دینه پس مونږ چې کوم already product تیار شو، ګولې ټابلیټس جوړ شو، ګولې دینه سیرپ جوړ شو، دینه سسپنشن جوړ شو، کیپسول جوړ شو، دا پروډکټس دي. هر یو چې کوم دی یو پروډکټ دی، کیپسول ځان یو پروډکټ دی، ټابلیټ ځان یو پروډکټ دی. نو دا کم فینش فارم کې لکه دینه اخرنی سټیج ته راغی ټابلیټ ته راغی ملاو شو دا اوس پروډکټ دی فینش فارم دی.
نو فینش فارم کې هم د ټابلیټ ټیسټ کول چې د دې ټول ټیسټونه چې کوم په دې کتابونو کې تاسو ته مخکې ما ذکر کړه یونایټډ سټیټ فارماکوپیا برټش فارماکوپیا په دې کې منشن چې دې به دا کوالټیز پکاري د دې به هارډنس دومره پکاري د ټابلیټ د دې به تھکنس دومره پکاري د دې به کوم دینو ډیزولوشن دومره پکاري د دې به کوم د کنټنټ یونیفارمټي دومره پکاروي دا ټول ټیسټونه منشن وي په هغه بوکس کې او دا هغه معیار مطابق به موږ دا د دې ګولې معیار ګورو چې دا ګولې د هغه معیار مطابق ټیک ته کنه کو پرس ټیک نه نه او بیا موږ چې کوم نه پاس کو او مارکیټ ته بیا نه زی پروډکشن ډپارټمنټ دا چې کوم دی یو ډیر اهم ډپارټمنټ وي د فارماسیوټیکل انډستری په پروډکشن ډپارټمنټ کې چې کوم دی دوايي ټول فارمولیشن کېدل او د دوايي مینوفیکچرینګ کېدل دا ټول کار وي د پروډکشن ډپارټمنټ او چې کوم سپیسیفیکیشن منشن وي ما تاسو مخکې ذکر کړو د کتابونو نمونه ما تاسو ذکر کړه برټش فارماکوپیا یونایټډ سټیټ فارماکوپیا برټش فارماسیوټیکل کوډکس نیشنل فارمولري دا مختلف بوکس دي او دا غي مطابق مونږ ګورو چې دا دوايي فارمولیشن یا دا غي مینوفیکچرینګ ټول چې کوم د سپیسیفیکیشن هلته موجود وي دا غي مطابق مونږ دا ګورو جوړو نو پروډکشن ډپارټمنټ کې دا کار کو پس کې ټابلیټ ته او کیپسول له کو سسپنشن دی څومره چې دا موږ سره پروډکټس موږ یې نو مارکیټ کې دا ټول په کم ځای کې جوړیږي په پروډکشن ډپارټمنټ کې په کوالټي کنټرول ډپارټمنټ کې ټیسټونه کیږي په پروډکشن ډپارټمنټ کې جوړیږي په ویر هاوس ډپارټمنټ کې فینیش اینڈ را میټیریل سٹور کیږي دا چې کوم د موږ ذکر کړه مخکې ټاپکس کې په پروډکشن ډپارټمنټ کې چې څومره کارونه کیږي یعنی دوايي جوړیږي دا غینه کیپسول جوړیږي دا غینه سسپنشن جوړیږي دا غینه انجیکټیبل جوړیږي څومره چې کارونه کیږي څومره چې سټیپس کیږي په پروډکشن ډپارټمنټ کې لکه مختلف ګوره دوايي چې کوم دینو اول خو مونږ وزن کو کنه نو دا وزن هم یو پروسس وي دین علاوه وزن شي ټول دوايانه به دا غي میکسینګ کیږي میلینګ کیږي بعض اوقات چې کوم دی مونږه میلینګ کو مونږه ګرینډینګ کو دا پاوډرز هغه یو خاص قسم سایز پاوډر مونږ ته پکاري هغه مونږه ګرینډ کو هغه مونږه میلینګ کو دا غیر پس ډرایینګ پروسس کیږي فلټریشن لایپلایزیشن دا مختلف قسمه پروسسز کیږي په انډستری کې نو دا د پروډکشن فارماسیست د سپرویژن د لاندې کیږي دا ټول پروسسز ټیک شو دا هغه به د موجودګي کې به دا ټول پروسسز کیږي د پروډکشن فارماسیست په موجودګي کې دین علاوه چې کوم دینو کمپریشن هم پر اخرنه سټپ چې کوم دی په ټابلیټس کې مونږ وایو نو په ټابلیټس کې چې کوم دی کمپریشن سټپ وي چې هغه کمپریس شي او دا غنه ټابلیټ جوړ شي دا ټول پروسس چې کیږي دا څومره دا به د فارماسیست په نگرانی کې کیږي په پروډکشن سیکشن کې ډپارټمنټ کې موږ سره مختلف سیکشنز وي پای کې ټابلیټ سیکشن وي پای کې کیپسول سیکشن وي او انجیکټیبل سیکشن دین علاوه سیرپ سیکشن شو مختلف سیکشنز پکې نور هم وی کنه نو دا مختلف سیکشنز باندې مشتمل وي پروډکشن ډپارټمنټ د سره زمونږه چې کوم دی دا چپټر کلوز شو ختم شو ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې به موږ د فارماسیوټکس سیکنډ چپټر نه سٹارټ اخلو ان شاء الله دا غي پورې چې کوم دی ویډیوز باندې کار وکړو او کیپ لرنینګ اینڈ کیپ